Dear students, in the last video, we were discussed about the topic limiting reagent. In this video, we are going to continue the stoichiometry concept of the first unit, that is concentration of the solutions. What, my dear students? Concentration of solutions. Students, the concentration of the solutions is also appear in second PU, the topic solutions. Got it, students? It is also appear in the what, students? Second PU solution chapter. Here, so we are going to express the strength of the solutions. My dear students, the strength or the concentration of the solution is expressed by using various terms, such as the first one is, that is mass percentage. W by W percentage, we call it as a mass percentage. Okay, and the next one is volume percentage. Volume percentage. How to read this? Volume percent. Okay, the third one is mass by volume percentage. Mass by volume percentage. How to read this? Mass by volume percentage. Okay, the next one is, what is this? Mole fractions. Mole fractions. Okay, the next is ppm is also used. The next one is molarity. 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 The next one is molality. Molality. Like this, we are going to use the various terms for the what, students? The express the strength of the concentration of the solutions. My dear students, for first PU level, they are going to prescribe only 1, okay, 4th, 7th and 8th. They are not included volume percentage, mass by volume percentage, ppm. Okay, in competitive examination, in addition to molarity and molality, they are going to ask normality also. Okay, let us come to the first one, that is mass percentage. Mass percentage. Okay, mathematically we can represent W by W percent. W by what, students? W percent. W by W percent, like this we are going to mention. Okay, how to express the strength or the concentration of solution in mass percentage? Very simple, my dear students. Mass percentage can be calculated mass of the component. Mass of the what, students? Component. Mass of the component divided by total mass of solution. If you want to express percent, multiply by 100. Okay, students, if you want to calculate mass percent of the any solutions, so mass of the component divided by total mass of the solution. What, students? Mass of the component divided by total mass of the solutions. Okay, like this we have to use the formula. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಆದ್ರೆ 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅದೇನಿರುತ್ತೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Both are combinedly, we call it as a what? Solution. ಅದೆರಡು ಸೇರಿಸಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ NCERT numerical ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ W by W percent of solution contain 2 gram of, okay, component, 2 gram of component A in 18 gram of solvent like water or aqueous medium. Okay, what we have to calculate, my dear students? Calculate the mass percentage of solution contain 2
gram of component A in 18 gram of solvent. Here they are going to give different solute mass and solvent mass, both are given separately. Okay, component A and component B ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಬರೀತೇನೆ, ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಏನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ in a solution contain 2 gram of A in 18 gram of solvent. ನೋಡಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ A ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ, 2 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 18 ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 20 ಇಂಟು 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0.1 ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 0.1 ಇಂಟು 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 10% ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, 10% ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ನ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ in solution containing 2 gram of component A in 18 gram of solvent. 2 gram of component A ಇದೆಯಂತೆ, ನಾವು 18 gram of ಏನು another component like solvent ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಲ್ಯೂಟ್, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಲ್ವೆಂಟು, ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಏನು ಬೇಕು, ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 18 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 18 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎ ಅಲ್ವಾ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟು 100. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಎಷ್ಟು 2, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಎ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ನಲ್ಲ, 2 ಪ್ಲಸ್ 18. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 2/20. 2/20 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 0.1. 0.1 ಇಂಟು 100 10% ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. NCERT ಲೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 10 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ what is that, a compound, 10 gram of a component is dissolved in what, 50 gram of solvent. 50 gram of solvent. Calculate mass percentage, W by W percent of what, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಗೈನ್ ಅದೇ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 18 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 15 ಇದೆ. ಮೇಲೆ ಏನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, 10 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10, ಕೆಳಗಡೆ 10 ಪ್ಲಸ್ 50 60 ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಬೈ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 1/6 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟು ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ 100 ಮಾಡಿ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಇದನ್ನ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಹಾನ್ ಕಲ್ತ್ ಬಿಡ್ತೀರೇನೋ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ ಬರಬೇಕು. ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ನ ಅದೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕು, ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಎರಡನೇದು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ.
ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ V/V% ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕೆಳಗಡೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಏನಂತ ಇದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು. ಏನದು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಸ್ ಬೈ ಏನಪ್ಪ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತಾನೋ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದರದ್ದು ಮಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 100 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನೋಡಿ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ನ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ 100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 100 ml ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ 2/100 ಅಂದ್ರೆ 2% ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ PU ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸುವಲಿ ಗೈ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಗೈ ಅಂತ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು ಗೈ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಗೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೈ. ಓಕೆ, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನೇಮ್ ಏನು ಗೈ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನ್ ಓಕೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇದೆ. ಈವನ್ ಸಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿ ಇದ್ರೂ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್, ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಲ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ NA ಡಿವೈಡ್ ಬೈ NA ಪ್ಲಸ್ NB ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. NA ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? NA ಪ್ಲಸ್ NB. NA ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. NA ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಎ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ NB ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರ NB ನ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಹೀಗೆ NA ಮತ್ತೆ NB ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ನೋಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನದು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ತಗೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ತಗೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಸಿ ಇದ್ರೆ ಸಿನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ NB ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? NA ಪ್ಲಸ್ NB ಪ್ಲಸ್ NC ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೇ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು
ಯಾವುದರ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಎನ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. WB/MB. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಗೆ, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಥಿಯರಿಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಡಿಫೈನ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫೈನ್? Mole fraction of a component is the ratio, you see this, either this or this is the ratio of number of moles of that component, number of moles of what students, that component, to total number of moles of all the components. Total number of moles of what students, all the components. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎ ಬಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎನ್ ಸಿ ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಎ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ moles of that component divide by, that is ratio to what, total number of moles of all the components. ಅದೇ ರೀತಿ NB is equal to NA plus NB ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ, ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಆಟಮ್ ಆದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ meant by mole fraction. Shall I repeat it my words? Mole fraction is the ratio. Mole fraction is the what students? Ratio of number of moles of that component, number of moles of that component to the total number of moles of all the components. ಅಂದ್ರೆ mole fraction ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? mole fraction ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏನು, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಓಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಏನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 6 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ is dissolved in okay 1 liter of water. 1 liter of what students? Water. So ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 6 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾನ is dissolved in 1 liter of water. Okay, calculate mole fraction of ಯೂರಿಯಾ and ವಾಟರ್ ಎರಡನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ H2O. 6 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾನ 1 ಲೀಟರ್ H2O ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂರಿಯಾ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೋಣ, ಏನು, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೀವು? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡೇ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರೋದು, ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ, ಯೂರಿಯಾ. ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ ಈಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಾಸು? 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಹೌದ್ರಾ? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ? 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಎಷ್ಟು? 60. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಯೂರಿಯಾ NH2 CO NH2 ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 60 ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು 28, 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು 4, 12 + 6 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? 60 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು? 0.1 ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಮಕ್ಕಳ? 0.1 ಮೋಲ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ಲೀಟರ್ ನೋಡಿ. ಮಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ವಾಟರ್ಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 0.99 ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು 1 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 1 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1000. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? 1 ಲೀಟರ್ ಅಲ್ಲ, 1 ಲೀಟರ್ ಎಷ್ಟು? 1000 ಗ್ರಾಮ್. 1000 ml. 1000 ml ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ಗ್ರಾಮ್. ನೋಡಿ 1 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು? 18 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 18 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 55.5 ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 55.5. ಹಾಗಾದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಎಷ್ಟು? 0.1 ಮೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.1 ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? 55.55 ಬಂತು. 55.55 ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 0.1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ 55.55 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು 56 ಅಂತ 65 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/55 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ 10⁻⁻1 ಇರುತ್ತಲ್ಲ 55. ಹಾಗಾದರೆ 1/55 5.5 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 65 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 1/55 ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋತೀರಾ ನೀವು? 1/5 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 10⁻1 ಅನ್ನು ಅಂದರೆ 1 ಆದರೂ -2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ 1/55 6.5 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದನ್ನು 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ನಾವು ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ? 55.65 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ಬರಿಬೋದು 1 × 10⁻⁻1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇದನ್ನು 5.565 ಇಂಟು 10 ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? +1 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. +1 ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ -1 ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ +1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 1/5.5 ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ 6 ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿದು? 10⁻⁻2 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1/5 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1/5 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ಕೋತಾರೆ? ಇದನ್ನು 10/3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, -3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಇದು? 2. ಹತ್ತತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 1.9 ಇಂಟು 10⁻³ ಬರುತ್ತೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟಾಗಿ 1.7 ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು 5 ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1/5 ಅದು 10/5 ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? <2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಾಗಿ ಸೊ 1.75 ಬರ್ಬೋದೇನೋ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ 0.001 ಏನಪ್ಪ 75 ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? 0.00175. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಯಾವುದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನು? ಯೂರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.00175 ಆಯಿತು. ಏನಾಯಿತು? 0.00175 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆ 3 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ 0.0. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 10⁻³ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್
any components in the solution is always is equal to 1. Mole fraction of the component is ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಾರು ಇರಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೀಗ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀನಿ, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ H2O, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ H2O ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 0.00175 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, 0.999 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟರ್. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ನ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. 6 grams ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 1 liter ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 6 grams. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 60 ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 0.1. ಹಾಗಾದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 0.1. ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಲೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 1 liter ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 kg ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು, ಮಾಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 1000 ml ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ, 1 liter ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ml ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1000 ml ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 grams ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? 1000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 18 ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ H2O 18. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 55.55 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಬಂತು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಂತು. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಎಷ್ಟು, 0.1. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 55.65 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 0.1 ಇದೆ. ನಾನು 1 ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳ, 1 × 10⁻⁻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 ⁻
ಓಕೆ, ಇಂಟು 10 ರೈಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ -1 ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ +1 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು ನೋಡಿ, ಹಂಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, 10 1 ನಾನೇನು ಬರ್ಕೊಂಡೆ, 10 ಇಂಟು 10 ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 10 ರೈಸ್ -1 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ 10 ರೈಸ್ -2 ಅಂತ ಅಂದರೆ .1 10 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 10 ರೈಸ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, -2 ಬರೀಬೇಕು. ಈ +1 ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, -1 -3 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ, 10 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5.5. 10 5.5 ಇಂದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ 1.75 ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1.75 ಟೈಮ್ಸ್. 10 ರೈಸ್ -3 ನೋಡಿ, 1.75 ನ 10 ರೈಸ್ -3 ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 10 ರೈಸ್ +3 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, 0.00175. ನೋಡಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು, ದಟ್ ಈಸ್ 1.75 ಇಂಟು 10 ರೈಸ್ -3 ನ ಏನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು, 0.00175 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನನಗೇನ್ ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕು. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ H2O ಪ್ಲಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ, 1 ಮೈನಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಿ, 0.00175 ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ
ನಮಗೆ 0.99 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನಿ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ?